الرحمن الرحیم حامدا وصلی وسلم عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ سامعین، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر افضل کیا، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجہ بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان پر رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہے کرے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے ہماری راہ میں خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ سامعین، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، اس کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق واضح ہے کہ پہلے دو پاروں کے اندر اکثر اور بیشتر انبیاء کا ذکر آ گیا، حضرت داؤد کا ذکر آ گیا، حضرت سلیمان کا ذکر آ گیا، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا ذکر آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت حزقیل کا، حضرت شموئیل کا، ان تمام کا ذکر آ گیا۔ تو اب یہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آیا یہ تمام رسول اور تمام انبیاء کیا درجے کے اعتبار سے برابر ہیں یا ان میں سے بعض پر فضیلت رکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ ہاں، وصف رسالت کے اندر، وصف نبوت کے اندر، اس وصف کے اعتبار سے تو تمام انبیاء، تمام رسول کرام برابر ہیں۔ فرمایا لا نفرق بین احد من رسول، کہ ہم کسی رسول کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے رسالت کے اعتبار سے اور نبوت کے وصف کے اعتبار سے۔ تمام رسول، تمام انبیاء ایک جیسے ہیں کہ وہ تبلیغ احکام شریعہ کرنے والے ہیں، لیکن کچھ انبیاء دوسرے انبیاء پر اور کچھ رسول دوسرے رسولوں پر مراتب کے اعتبار سے کیا فرق رکھتے ہیں، متفرق ہیں۔ بعض کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے اور بعض کو دوسرے کی بنسبت کیا ہے فضیلت کیا ہے کم دی ہے، اور بعض کو دوسروں سے افضل قرار دیا ہے۔ تو اب یہ یاد رکھیے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کو ید بیضا عطا فرمایا کہ آپ بغل کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے تو ہاتھ نکالتے تو وہ روشن اور چمکدار ہو جاتا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو ہی عصا عطا فرمایا، اور وہ عصا ایسا تھا کہ اس کو زمین پر یوں پھینکتے تو وہ ایک عظیم اژدہا کی شکل اختیار کر جاتا، اور اس عصا کے ذریعے اور بھی لوگوں کی آپ کیا مدد، امداد اور اعانت کیا کرتے تھے۔ اس کے جو ہے نا معاملات اور اس کے جو معجزات تھے وہ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر اور دوسرے پارے کے جو ہے نا درمیان کے اندر کیا کر دیا ہے، پہلے پارے کے درمیان کے اندر ہم نے اس کو کیا کر دیا، تفصیل اور بسط کے ساتھ ہم نے اس کو کیا کر دیا تھا، شرح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ہر وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو روح القدس ہیں وہ آپ کی امداد کے لیے، تائید کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو یہ بھی اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی تھی کہ آپ مادرزاد اندھے پر، اور جو کوڑا آدمی ہوتا تھا کہ اس کے اوپر صرف بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تو وہ مادرزاد اندھا بھی بینا ہو جاتا، اس کی آنکھیں
रोशनी आंखों की क्या वापस आ जाती थी, और जो कोड़ा आदमी होता था वो क्या हो जाता था, सोना हो जाता था। उसकी जो है ना कोड़े वाली जो बीमारी होती थी वो बीमारी शिफायाबी के अंदर क्या हो जाती थी, तब्दील हो जाती थी। ऐसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना खलील और खुल्लत के मनसब के साथ क्या किया, नवाजा। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह फजीलत अता फरमाई कि मुल्क भी अता फरमाया, बादशाहत भी अता फरमाई, और नबूवत के साथ में उनको क्या किया, नवाजा। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह फजीलत अता फरमाई कि आपके ताबे फरमान जिन्नों को भी कर दिया, इंसानों को भी कर दिया, हत्ता कि आपकी हुकूमत हवाओं के ऊपर भी क्या है, रही। तो ये फजीलत के एतबार से तमाम रसूल एक जैसे नहीं, बाज को बहुत ज्यादा मर्तबा अता फरमाया और बाज को दूसरे की बनिस्बत क्या है, कम दर्जा अता फरमाया गया। यहां पर यह भी बात याद रखिए कि जिस तरह के वस्फ रिसालत और वस्फ नबूवत के अंदर तमाम अंबिया, तमाम रसूल किराम बराबर हैं, लेकिन फजीलत के एतबार से क्या है, उनके अंदर फर्क है। ऐसे ही वस्फ सहाबियत के अंदर और वस्फ सोहबत के अंदर तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान वस्फ सहाबियत के एतबार से क्या है, बराबर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो सहाबा के अंदर एतबार है सहाबियत के एतबार से, वही एतबार हजरत वहशी बिन हर्ब का है, जो कि आखिरी सहाबी हैं, और इनका मकाम व मर्तबा इतना नहीं है जितना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक या दीगर सहाबा इकराम का है, लेकिन सहाबियत के अंदर ये ऐसे हैं जिस तरह के हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। ये मैंने अदना मिसाल पेश की है, लेकिन फर्क के एतबार से, फजीलत के एतबार से हजरत अबू बकर सिद्दीक कहां, वो ओजे सुरैया को, और हजरत वहशी बिन हर्ब की मिसाल ऐसे कि ये तहत सरा के अंदर है। लेकिन सहाबियत के एतबार से तमाम सहाबा बराबर, लेकिन फर्क मरातिब के एतबार से क्या है, उनके अंदर क्या इख्तिलाफ पाया जाता है और इख्तिलाफ पाया जाता है। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वस्फ़े इसारत के अंदर तमाम रसूल क्या बराबर, लेकिन हमने बाज को बाज पर क्या किया है, फजीलत अता फरमाई। हजरत मूसा को ये फजीलत अता फरमाई कि रब ताला ने उनके साथ डायरेक्टली तौर पर क्या किया, कलाम फरमाया। लेकिन ये बात याद रखिए कि हमने अभी जिक्र किया कि हजरत इब्राहिम को खलील बनाया, हजरत दाऊद को मुल्क व नबूवत अता फरमाई, हजरत सुलेमान को जिन्नों इंस के ऊपर ताबेदारी अता फरमाई, हजरत मूसा के साथ कलाम किया, हजरत ईसा को मादरजात, अंधों के ऊपर अगर हाथ वो फेरते तो वो बीना हो जाते, कोड़ियों के ऊपर क्या हाथ फेरते तो वो क्या शिफायाबी पा जाते। लेकिन आखिर के अंदर हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैकर और मुजस्सम मोजज़ात बनकर आए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो फजीलत उनको अता फरमाई थी कि जो तमाम अंबिया के हक के अंदर इकल्ली इकल्ली करके, अकेले अकेली करके उनको अता फरमाई थी। तो अब हुजूर की जब बारी आई तो इनको पैकर और मुजस्समा फजाइल बनाकर और फजाइल व कमालात और मनासिब का एक मजमूआ बनाकर भेजा। तो रब ताला फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजात, कि हमने बाज को क्या दरजात से नवाजा है। तो यहाँ पर बाज से मुराद क्या है, मुफस्सिरीन किराम का तकरीबन इस पर इत्तेफाक और इत्माक है कि यहाँ पर मुराद हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती वाला सिफात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज्यादा क्या फजीलत अता फरमाई, हत्ता के जितने मोजज़ात एक एक नबी को क्या है अकल्ले अकल्ले करके दिए जा रहे थे, वो तमाम मोजज़ात का मजमूआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाती वाला सिफात में रख दिया। इसलिए इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह ताला आपने इरशाद फरमाया फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नास फ़ी ज़ुलम, फरमाया कि वो तमाम अंबिया ऐसे हैं कि वो सितारों की मानद है, और हुजूर आप सूरज की मानद है। जब सूरज के ऊपर, सूरज का सितारों के ऊपर परताव और साया पड़ता रहे तो वो सितारे क्या रोशन और चमकदार होते हैं, लेकिन जैसे ही वो परताव सूरज का खत्म हो जाता है तो फिर वो चमकते नहीं है, दमकते नहीं है, उनकी रोशनी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ऐसी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सूरज की मानद है, आपका परताव बाकी अंबिया पर क्या पड़ता रहे तो उनकी नबूवत क्या करामत, लेकिन जो ही आप क्या रोशन और ताबा हो गए तो उनके सितारे, वो सितारों वाला जो नूर था, उनकी जो रोशनी थी वो क्या हो गई, गायब हो गई। जिस वक्त हुजूर तशरीफ लेकर आ गए, अब दीन मोहम्मदी आ गया, तो बाकी अदियान, बाकी जो दीन है वो सारे के सारे क्या हो गए, मनसूख हो गए। ऐसे दूसरे मकाम के अंदर इमाम वसीर ने फरमाया मुनज़्ज़हुन अन शरीक फी महासिनी
वजौहरुल हुस्न फी गैर मुनकसिम, फरमाया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जाते वाला सिफात हैं कि आप अपने मनासिब के अंदर, अपने कमालात के अंदर, अपने महासिन के अंदर, अपने फजाइल के अंदर किसी के कोई शरीक नहीं है और आपका कोई शरीक है ही कोई नहीं। हुजूर का जोहर और असल और जात ऐसी है कि जिसके अंदर तकसीम हो ही नहीं सकती कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वस्फ अता फरमाया जाए और दूसरा वस्फ अता ना फरमाया जाए। मेरे ज़हन में अभी एक बात आ गई है कि ये याद रखिए कि हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि व अहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तालिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐब कान्नका कद खुलिकता कमा तशा, कि हुजूर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेऐब अता फरमाया और जिस तरह आप चाहते थे वैसे अता फरमाया। बचपन के अंदर जो है ना एक तारिक अजीज का शो लगा करता था, वहां पर उसने एक सवाल किया कि आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्फ़े तैराकी के साथ मुत्तसिफ थे या कि नहीं थे। मतलब क्या है कि वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी के अंदर तैरना आता था या कि नहीं आता था। तमाम उलमा और जितने बड़े बड़े वो स्कॉलर थे वो सारे के सारे चुप होकर बैठ जाए, खामोश होकर बैठ गए, कोई भी जवाब देने वाला नहीं। तो वहां एक पीछे एक कलीम शेख वाला बच्चा वो उठा और उसने कहा कि मैं जवाब देता हूं। उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैराकी आती थी, आप तैर सकते थे। अब उससे पूछा गया कि इसके ऊपर दलील क्या है, तो उसने कहा दलील चली तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो बंदा तैर ना सकता हो ये क्या ऐब है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर ऐब से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह पैदा किए गए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कर सकते थे, तैर सकते थे। तो पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर कोई ऐब था ही नहीं। मजमूआ मनासिब और मजमूआ महासिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या किया गया था, पैदा किया गया था। और ये बात भी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम सुन्नी हनफी बरेलवी ऐसे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये दर्स हमें अल्लाह की तरफ से क्या है, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मिलता है। और बकौल ताजदार बरेली रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि लो वो आए मेरे हामियो गम खारे उमम, जान आ गई बेजाने तन में, ये आना क्या है। दूसरे मकाम के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं कि खाक उफ्तादो बस उनके आने की देर है, खुद वो गिर कर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे। वुसअतें दिए खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। दूसरे मकाम के अंदर फरमाते हैं कि मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। और दूसरे मकाम के अंदर फरमाते हैं कि मुजरिम को बारगाह अदालत में बुलाया है, मुजरिम को बारगाह अदालत में लाए हैं, तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। माना कि सख्त मुजरिम नाकारा है रजा, मगर तेरा ही तो है बंदा है दरगाह ले खबर। ये तमाम औसाफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताए, और हमारी भी धड़कनों के अंदर जो रवानी है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमारा ताल्लुक है। और अगर इस ताल्लुक को निकाल दिया जाए तो फिर हमारी ये जो जिस्म है ये सिर्फ लोथड़ा बचता है, इसके अंदर जान तो बचती नहीं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया कि हमने जिनको क्या किया, फजीलत दी है। ये याद रखिए कि तमाम रसूलों में से जो अफसल और रसूल हैं और अफसल अंबिया हैं वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते वाला सिफात है। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला ने तफसीर कबीर के अंदर ये बात नकल की है। आपने अफसल और रसूल होने पर यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात अफसल तमाम अंबिया और तमाम रसूल से, आपने इसके ऊपर 19 दलाइल पेश किए हैं। खवास के लिए मैंने तफसीर कबीर का हवाला जिक्र किया कि वो उसको क्या देख कर पढ़ सकते हैं, लेकिन अवाम अगर अवामी तबके के अंदर ये बात जो है ना बिठाई जाए तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो तफसीर तिबियानुल कुरान अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला का ये ही मकाम जो है ना देख ले, उनको पता चल जाएगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह अफसल रसूल हैं और अफसलुल अंबिया हैं। वहां पर उन्होंने दलाइल पेश किए। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलौ शाअल्लाहु मक्ततल लज़ीना मिन बादिहिम मिन बाद मा जाअतुमुल बय्यिनात, फरमाया कि हमने रसूलों को भेजा, अंबिया को भेजा। अब अंबिया वाज़े मौजज़ात लेकर आए, वाज़े निशानियां लेकर आए। अब भी लोग उनके अंदर क्या करते थे, इख्तिलाफ करते थे। बाज क्या मोमिन हो गए और बाज क्या हो गए, काफिर हो गए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि तुम एक दूसरे के साथ क्या करो, जिहाद करो। तो जिहाद करने की वजह से मोमिन काफिर को क्या करता, लड़ता झगड़ता। तो मोमिन काफिर को मारता
تو اس صورت کے اندر مومن غازی بن جاتا، اور اگر کافر مومن کو مار دیتا تو وہ کیا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ اور شہید بن جاتا۔ تو رب تعالیٰ جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی پوچھ کچھ کرنے والا تو ہے نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع، فرمایا گیا کہ یاد رکھو کہ یہ جتنے بھی اعمال اور افعال ہیں، افعال حسنہ، ان کا تعلق اسی وقت تک ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جسم کے اندر جان باقی ہے۔ جب جان نکل جائے گی، اب موت کے بعد یہ افعال حسنہ کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ کے اندر تم خرچ کرتے رہو اس دن سے پہلے جس دن کے اندر نہ کوئی محبت، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت کام آئے گی۔ تو وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہاں پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ لگا کہ ولا شفاعتن، یہ کہہ کر ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی جان دوسری جان کے لیے شفاعت اور سفارش نہیں کرے گی۔ تو ہم نے شفاعت کے اوپر اور سفارش کے اوپر سورہ بقرہ کے اندر ابتدا کے اندر پہلے پارے کے جو ہے نا پاؤ جہاں پر ختم ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے اس کی ساری تفسیر اور تشریح بیان کر دی تھی کہ آیا شفاعت ثابت ہے یا کہ نہیں ہے، آیا نیکوکار لوگ انبیاء اور رسل شفاعت اور سفارش کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو وہاں اگر ہمارا یہ کلپ اگر سنا جائے تو وہ اس کے جو ہے نا ذہن کے اندر یہ جو بات ہے کہ شفاعت اور سفارش نہیں کی جا سکتی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراضات اور سوالات اٹھانے کے لیے کیا ہوگا، کافی ہوگا۔ تو علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی کی ہے کہ آیا یہ شفاعت کیوں نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہر لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر بندہ اپنے جرم کے اندر کیا ہے پھنسا ہوا ہوگا، تو وہ کس طرح غیر کی کیا کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، شفاعت اور سفارش کر سکتا ہے۔ ورنہ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی کیا ہیں، ظالم ہیں، یہی بڑے ظالم ہیں کافر حضرات کے راہ راست سے یہ کیا ہیں، ہٹنے والے ہیں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ نے صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔